very good evening to one and all. Sorry for a small glitch this evening, but it's glad to see so many people online, and many of you have joined live on Facebook also. So greetings to you all this evening. Um, we have called this series, what we call this web series, as Secret Recipe. I'm sure all of you like eating outside, and you always wonder what is the secret behind this special food that you like, right? So we are not going to talk about food this evening, but we're going to talk about what is the secret recipe to the secret to success for many of our professionals, especially when they go for a finance career, right? So for this, we have two finance professionals with us. We have Toby Scaria, who is a CPA himself. He's working with Lead Business Partners as a director. He's worked with PwC in New York, and he's also had a stint working with UK University in Edinburgh. Welcome you, Toby, to the session this evening. I also have a very a new entrant to the finance industry. This is Anushka KM. Anushka is from Logic School of Management. She was our student, and Anushka has completed her Certified Management Accountant program, and she's now joining next month with Classic Fashion Apparels as a management trainee. She's just joining as a fresher. Welcome to you, Anushka, also this evening. And most of all, welcome all of you. I know many of you have your videos turned off. Those of you who have network connectivity issues, please don't turn on your videos. But others, I would request all of you to turn on your videos so that we know whom we are speaking to. The agenda today is quite simple. As you know, the topic for today is what the industry expects. And we will be talking about that topic, saying what the industry expects, what is a perspective from the corporate world. Especially, we'll be concentrating on finance as a profession this evening. And Toby will be leading the session today. We also have a very short video, an interview that we took today with Anushka, and she will share her secret recipe and how she was able to enter this corporate world and what are her efforts that she has put into. So let me start up right away with Toby and welcome you all this evening to this session. We will have a question and answer session to the end of the session. Those of you who have any questions, you can use a chat box to put in questions. And I request the co-host to enable the chat box. You can ask your questions, and we will please reserve your questions to the end. But if there's any question in specific that you want to ask, you can use a chat box for that. Toby, we can start off with you. And welcome. Hi. Am I audible? Yes, Toby. Okay. Hi everybody. Hi. Thank you so much for logging in today evening. We thank you for your time to listen to us. It's a pleasure to talk to people on the other end of the online platform, even though we can't see all of you. But thank you so much. So, Gabby, do you want me to just go through some of my career, or do you want me to directly go to the? I think it would be good. You can start off with your career. If everyone is comfortable with English, that's fine. Otherwise, if anyone is comfortable with English, you can ask that. So anything is fine. You can start with your career and then probably get into the subject. Okay, and then we move to Anushka's interview. Yes. And then we don't come back to this then session. We come right? back. We come back and we ask questions. All right. Hi guys. I've been very new to the Cochin region. I've been associated outside this country. I was in the Middle East. I was born and brought up. I was brought up there, and then later moved to my graduation. After that, I worked with the university for a while, for about 2.5 years, and then post that, I went to do my CPA further to the west, and I was there for a while. Did my CPA work with the New York office of PwC for a while. Came back for some audits,
and I'm just making it as brief as possible. Administration came in for some internal audit work in Trivandrum and for other specific reasons to Trivandrum. And then I met the LEAP team, and all of them were seniors who had worked in Deloitte and PwC and KPMG and EY, and so we all met together. I mean, Leap was 6 years old into the industry, and then I joined in, and we all came together. So I came in and took in a vertical and became a partner. So that's how my career stint is. Predominantly, I was with the in the finance sector itself. I was with the when I was in the university, I was predominantly taking care of the financial vertical in the institution. Adinishesham, I moved to assurance to a large extent, and then moved to consultation. So it's a mixture of a couple of worlds of finance. Namukariya finance ഒരു വലിയ ലോകമാണ്. ഇത് ആരുടെയും വീഡിയോ ഓൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഓഡായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം തന്നെ നോക്കിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഓഡ്. ബട്ട് എനിവേ, കുറച്ച് പേരെങ്കിലും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ an encouragement. But I leave it to your decision. Yeah, some Abhijit, Naufal, Muhammad Naufal. That's good. Thank you, guys. So, അതുകൊണ്ട് finance എന്ന് പറയുന്ന ലോകം, it's a huge world. We have so many areas and ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. But for obvious reasons, we will not be able to go into every particular detail. We have the financial services sector, we have the investment banking sector, we have the market analysis and so on sector, then we have the audit sector. Audit itself is too large. We have the external, the statutory audit, and then we have the internal audit, then we have the management kind of audits. Then we have an entire area into taxation, which taxation itself is further divided into direct and indirect. We have a lot of compliances in terms of financial world. We have financial analysis, we have mergers and acquisitions that we deal with when it comes to finance. So finance എന്ന് പറയുന്ന ലോകം, it's a huge ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ലോകമാണ്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് സെക്ടേഴ്സ് ആർ ദെയർ. ടാലന്റ് പൂൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർട്ടിക്കൽസ് ആർ ഗ്രോയിങ്. സോ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ അക്യുമെൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കണം. അത് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ എം ലീവിങ് ഇറ്റ് ടു യുവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ബട്ട് finance is a huge world. You have a lot of opportunities in finance. You have multiple career stakes in finance. ഏത് path വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. So all these things said and given, it is some core decisions that you make at the start of your career. നമ്മുടെ കരിയർ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്, എൻ്റെ എൻഡ് ഗെയിം എന്താണ്, what is my final aspiration, what would I love to do. Would I continue remaining in accounting? Would I want to be in audit? Would I want to be in financial analysis? Would I want to be in market? So what is my end output? What do I expect to work? അങ്ങനെയുള്ള choices early on in career you would have to make, because talent pool is huge, competition out there amongst finance is huge. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഒക്കെ കുറേയൊക്കെ ഈ വായിച്ചും ഇന്റർനെറ്റിലും ഒക്കെ നമ്മൾ റീസെർച്ച് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സെക്ഷൻസിലും ഒരു എൻഡ് ഗെയിമിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചില ഫൈനാൻസ് കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസിന്റെ ലോകത്തിൽ, അക്കൗണ്ടിങ്, ഓഡിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തിൽ ചില ഔട്ട്പുട്ടുകൾ, അതായത് ഒരു ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണലിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഔട്ട്പുട്ടുകളുണ്ട് ഇല്ലേ? ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ, internal controls and understanding, process and understanding, business process and understanding, ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ സെക്ഷൻസ്, ടു ലാർജ് എക്സ്റ്റെന്റ് AP and AR, അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് ചില പോർഷൻസിന്റെ എൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് we will just have a fair discussion. So I'll just show you a few documents to see that these are the technical outcomes that would come out from you. ഒരു ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന നിലയിൽ ഒരു CMA, CA, whatever you are, BCom or MCom, whatever you expect to be yourself, അതിൻ്റെ അവരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഫൈനൽ ഔട്ട്കമിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ കുറച്ച് ഫയൽസ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഔട്ട്കം. ബട്ട് വെൻ യു ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം,
ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ദീസ് ആർ ഓൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് യു ഹവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ്. എന്താണ് ഓഡിറ്റ്? ഓക്കെ, ഓഡിറ്റിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, എന്താണ് സോക്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു എൻഡ് ഗെയിമാണ്. എന്താണ് പേയബിൾസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾസിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് റിസ്ക് വരാൻ പോകുന്നത്, അതെങ്ങനെ. സോ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്കം, അല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്നോടൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ നമ്മൾ എത്ര പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടില് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ, പോളി ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആരും മനസ്സിലാവും. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ഈവൻ ടേക്കൺ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റിന്റെ, വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അസറ്റ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെയൊക്കെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. രണ്ടുപേരും ഇവിടെ തന്നെ തലയാട്ടുന്നു. വീട്ടിലെ വരവ് ചെലവ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നോക്കിയിട്ടില്ല. ഫൈനാൻസ് ആൾക്കാരാണ് നാം, മറക്കരുത്. സോ ഒരു വലിയ കമ്പനി ചെന്നിട്ടേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് വാശി പിടിക്കരുത്. നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ലേണിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ നോളജ്. എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും പഠിച്ചു. നമ്മളൊരു കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കൊരു GST ബില്ല് കിട്ടും, ഇല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കുന്നവരാണ്, ആമസോണിൽ സാധനം മേടിക്കുന്നവരാണ്. GST ബില്ല് കിട്ടുമ്പോൾ ആമസോൺകാർ അതെങ്ങനെയാണ് ജേർണൽ എൻട്രി ഇടുന്നത്? ഞാനൊരു കടക്കാരനാണെങ്കിൽ, B2B ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ അതിനെങ്ങനെ ജേർണൽ എൻട്രി ഇടണം? ആരാണ് ഫൈനൽ GST അടയ്ക്കുന്നത്? ശരിക്കും സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര പൈസ കിട്ടും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആമസോൺ മേടിക്കുമ്പോൾ, ആമസോൺ എനിക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നോളജിന്റെ ബേസിക് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, അല്ലേ? അതിൻ്റെയൊക്കെ ജേർണൽ എൻട്രി ചുമ്മാ എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, അയ്യോ എനിക്കെന്തോ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി ചില സാധനങ്ങളിൽ കുറവാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങും. So that's where you start to learn, you research, you spend more time, you start to understand, okay, I like accounting, I like auditing, I like tax എന്നുള്ള ഒരു അക്യുമെൻ അവിടെ വെച്ചാണ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലുണ്ട്, നമ്മുടെ കൺമുൻപിലുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതൊക്കെയാണ് സീക്രട്ട് റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പണിയെടുക്കണം. ഒന്നും ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരത്തില്ല. യു വുഡ് ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ്. You will have to apply knowledge in basic stints of your life, and that's where you start developing. So today I'll just show you few documents that will probably give you an insight of what is the kind of outcome that is going to come. So for example, from a CMA professional, something that you normally take. നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് വീട്ടിൽ വണ്ടിയുണ്ട്? How many of you have a car at home? എത്ര പേർക്ക് വീട്ടിൽ വണ്ടിയുണ്ട്? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാലും മതി. How many of you have a car? Gabby has said he has a car. Gabby has more than one car, I think. Okay, scooter കാണും, ഇല്ലേ? ബൈക്ക് കാണും. സോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക്, ദിവ്യ has mentioned, I do share in his degree. ആ കാർ മേടിച്ചപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം മേടിച്ചപ്പോൾ എത്ര പേര് ലോൺ എടുത്താണ്? ലൈക്ക് നമ്മുടെ പേരൻസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലോൺ എടുക്കുമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് നമ്മൾ, it is always wise and the banks are ready to give you loans. So, our cash flow. How many of your parents would have taken a loan? Abhijit, yes, we have taken loan. Yes, Shruti, that's good. So yes, almost എല്ലാ ആൾക്കാരും ലോൺ എടുക്കും. ലോണിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ഒരു കാർ മേടിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇത്രയാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തു, ഞാനൊരു മാസം ഇത്ര അടയ്ക്കണം. ബാങ്കാണ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാം ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്. വീട്ടിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. സോ പ്രൊജക്ട് ഫീസിബിലിറ്റി, അതായത് ഈ പൈസ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഞാൻ എത്ര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ ഇത്ര ഹിറ്റ് ആവും, ഇത് അത്ര ഹിറ്റ് ആകത്തില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു നോർമൽ കണ്ടിജൻസി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് ഫീസിബിലിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് ചെയ്യുമല്ലോ, അല്ലേ? നമ്മുടെ വരുമാനം എത്ര, ചിലവ് എത്ര. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് ലോൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ, ബാങ്കിന് ലോൺ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, ബാങ്ക് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ഷൻ എത്ര എന്ന് പറയും. അപ്പം ഈ വർഷം ഇന്ന റവന്യൂ എനിക്ക് കിട്ടും, ആ റവന്യൂ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ എക്സ്പെൻസ്. ഞാൻ ബാങ്കിന് ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ശതമാനത്തിന് എനിക്ക് ലോൺ തരുമ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫൈനാൻസ് എക്സ്പെൻസ്. എന്നിട്ട് അവസാനം എനിക്ക് ഇത്രയും ലാഭം ഉണ്ടാകും, ആ ലാഭത്തിന് ഞാൻ ഇത്ര ശതമാനം ടാക്സ് അടയ്ക്കും, അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം ഇത്രയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലോൺ തരുന്നത് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിസ്ക് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പ്രൊജക്ട് ഫീസിബിലിറ്റി, ഇല്ലേ? എല്ലാവരും ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്നു.
So project feasibility. So I'll just show you a project document that is probably anybody can do. Okay, these are okay. Can you see my screen? Screen gone. Excel gone. Okay. So this is, for example, ഇത് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്റ്റ് നടത്തുകയാണ്. ആ പ്രൊജക്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലാൻഡ് ഉണ്ടാവും, വില്ല ഉണ്ടാവും, അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു റിസോർട്ട് പണിയുകയാണ്. സോ റിസോർട്ട് പണിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് ലോൺ ചോദിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരത്തുള്ളൂ. ക്ലയൻറ്റ് വന്ന് പറയുമ്പം ഈ കാണുന്ന ഡീറ്റെയിൽസേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. ഈ ഒറ്റ ഡീറ്റെയിൽ, ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അവസാനം ഈ ഡെറ്റ് സർവീസ് കവറേജ് റേഷ്യോ ചെന്ന് നമ്മൾ എത്തിക്കും. അതായത് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഡെറ്റ്, ഞാൻ എടുത്ത കടം, ഞാൻ എടുത്ത ലോൺ, എൻ്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷനാണിത്. ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്? ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് പറ്റും? എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ എപ്പോൾ എത്തും, എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര എത്തും? പക്ഷേ ഇതൊന്നും ചുമ്മാ ഇടുന്ന നമ്പേഴ്സ് അല്ല. ഇതൊരു ലോജിക്കൽ അസംഷനിൽ എനിക്ക് എത്ര വരുമാനം ഉണ്ടാകും. വളരെ കൺസർവേറ്റീവായിട്ട് എടുക്കേണ്ട അപ്രോച്ചുകളുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൺസർവേറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം, ചില കാര്യങ്ങൾ കൺസർവേറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ടാക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഹൈ എൻഡിൽ തന്നെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കും, ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ലിറ്ററലി ക്യാഷ് എങ്ങനെ ഹിറ്റ് ആവും ഇല്ലയോ, എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, എൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊജക്ഷൻസ്. ലോൺ തരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു അസറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ബാങ്ക് ലോൺ തരുന്നെങ്കിൽ അതോ എനിക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണോ ലോൺ തരുന്നത്? അപ്പോൾ എന്നാണ് എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, എത്ര നാൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റും, ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ IRR എന്തായിരിക്കും, അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ചെറിയ 2 കോളത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും അറൈവ് ചെയ്തത്. മനസ്സിലായോ? സോ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ലോൺ കാൽക്കുലേഷൻ കൊണ്ടോ ഞാൻ ഒരു വർഷം എനിക്ക് വരുന്ന എൻ്റെ ലോൺ, എൻ്റെ EMIയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് 12 മാസം അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും അടച്ച് തീർക്കും. അവസാനം ഞാൻ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് I have 0 എമൗണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്ന് എത്തിക്കും. 0 in 12 years. Almost I think this was a 10-year project. So 10-year project into after 120 installments of 7 crore loan, I finally pay out. Are you getting the idea? So ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും അറിയാവുന്നതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ എക്സൽ ടൂൾ ഉണ്ട്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, വണ്ടിക്ക് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ലോൺ എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ this is how you start learning. So applying your knowledge is something very critical, and this is one of the outcomes that you do. Alright. Now, for example, this is another financial statement outcome. Another financial statements ആണ്, profit and loss statement ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു മേജർ പോർഷൻ. സോ ഇത് ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പല വേർട്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് he has multiple. So every month we create an MIS system, management information system. So for a trading guy, മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ്, അല്ലേ? ആ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും അവരുടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നമ്മളൊരു അനാലിസിസ് ചെയ്ത് അവരുടെ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് ടോട്ടലി അവർക്ക് വന്ന പല വെർട്ടിക്കൽ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ പേര് മാറ്റിയതാണ്, വെർട്ടിക്കൽ 1 പല 3 പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അവർ സെല് ചെയ്യുന്നത്. ആ 3 പ്രൊഡക്ട്സിന് ഇത്രയും രൂപ വന്നു. ഓക്കെ, 11 കോടി അവർ വിറ്റു, അവർക്ക് ഫൈനൽ ലാഭം 7 ലക്ഷം രൂപയെ ലാഭം വരുന്നുള്ളൂ ടാക്സ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. ഓൾറൈറ്റ്. പക്ഷേ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പം ഞാനത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പൈസ മാർക്കറ്റിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഞാൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ ദീസ് ആർ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം. സോ after the accounting process is done, after it is closed, you look at the numbers and you give them an information. So this is an outcome of your of the financial industry, where you make decisions based on numbers that you drive through your processes. All right. So let me show you another set of documents. Okay. Now, before we discussed about accounts payable. Accounts payable എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ഏറ്റവും പെയിൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിളിൻ്റെയും അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിൻ്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, കിട്ടാനുള്ളതും കൊടുക്കാനുള്ളതുമാണ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി, വെൻ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് സർവീസ് കമ്പനി, ഫോർ ആസ് ലോങ് ഇത്രയും ഐറ്റമാണ്
ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിളിനകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റം. ഇത് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ വൺ ഓഫ് അവർ ക്ലയൻസ്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റിസ്ക് വരുന്നത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്, ഫ്രോഡ് അനലിറ്റിക്സ് എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിസ്കഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് യു ഓൾറെഡി നോ. So these are the things that the industry expects from a finance profession: to analyze, to see, to understand, to review, to look at how things are done, where should the internal controls be, how are the processes done, can there be an efficient process, can there be more better utilization, can there be a better procurement framework, can there be a financially feasible process that can be instituted. എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, this is something that is expected of you from the industry, and basically this is all application of your income. And how do you get to all this is by putting to practice what you have learned. നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം, നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ വരുന്ന വരവും ചെലവും മാത്രം ഉണ്ടാക്കി എക്സൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എക്സലിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു കോഴ്സ് ഇല്ലാതെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ യു സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പ്ലോറിങ് തിങ്സ്. ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പറയും, ഈ എക്സൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യനാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിൽ ഗേറ്റ്സ്. അദ്ദേഹം 98 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് എക്സൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇന്നും ഈവൻ ദ ബിഗ് ഫോഴ്സ്, PwC, KPMG, ഇന്നും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൽ ആണ്. സ്റ്റിൽ അനാലിസിസ് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ എല്ലാം കടന്നുപോയിട്ട് അവസാനം എക്സൽ വന്നിട്ട് ഇട്ട് വൃത്തിയാക്കി റെഡിയാക്കി എക്സലിനകത്ത് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ഇതൊക്കെ 90 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത്രയും ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ. ഇതാണ് ഫൈനാൻസിന്റെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ. ആൻഡ് യെറ്റ് വി ഹാവ് ഇറ്റ് ഓൾ വിത്ത് us and we still are not able to apply this knowledge. So to ensure that these are your outcomes in your industry, എല്ലാ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽ ആസ്പിറൻസിനോട് ചോദിക്കും, what do you want to be? എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു ഉത്തരവുണ്ട്, I want to be an entrepreneur, I want to be a CFO, I want to be a financial controller എന്നൊക്കെ പറയും. But to reach there, these are your products, these are your services, these are the outcomes that you have to learn, you have to understand, you have to get to the numbers, you have to understand about the processes of the company. You have to apply your knowledge and start doing things. So some of you might not have a job, some of you might have a job, some of you are looking out for a job, but at the end of the day, if you're a finance professional, if you have qualified, if you have gone through some of the systems, you should be able to apply that, and you should be able to take real life scenarios from your own life and start applying that and to increase your knowledge. So the industry, in the past, the industry, what they used to do is they used to take in freshers, they used to take in people, train them and then promote them and give them responsibilities now. But because of a lot of financial constraints and because how the industry has changed and because of the immensity of the talent pool, ഒരുപാട് talent pool, ഒരുപാട് ആളുകളും കോമ്പറ്റീഷനും മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഓൾസോ ഹാസ് ലെവറേജ്. സോ വാട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഡസ് ഇസ് ഏറ്റവും ഫൈനായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും കോമൺ സെൻസോടെ ചിന്തിക്കാനും ഡെബിറ്റ് എന്താണ്, ക്രെഡിറ്റ് എന്താണ്, ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരെയുമാണ് അവരെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നാം മറ്റുള്ള കോമ്പറ്റീഷനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ you need to be trained, you need to go through such processes, you need to apply your knowledge, you need to try things on your own. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പ്രോസസ്സും കാര്യം നമ്മുടെ ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ you will always be behind the finish line. So that is something that you would have to always take care. One of the areas in finance world is something called as risk. അതായത് കമ്പനിക്ക് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് പ്രോസസ്. എവിടെയൊക്കെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് കൂടും. എവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് റിസ്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, എവിടെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് റിസ്ക്, ആദ്യം റിസ്ക് എവിടെയാണെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാനെങ്കിലും പറ്റണം. സോ one document that probably we have done in the past is Sarbanes-Oxley Act എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ വന്ന 2002 ആക്ടാണ്. Where companies have to invest in to ensure that their SOX controls, or the internal controls, are okay. So here we have listed different scenarios and we have listed what are going to be the risk areas. Verification ചെയ്തിട്ടില്ല, cost of production കൂടിയിട്ടുണ്ട്, timely വന്നിട്ടില്ല, unauthorized ആയിട്ടുണ്ട്. So these are all financial assertions. Existence principle, going concern principle, dates കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല.
ഇങ്ങനെയുള്ള കൺട്രോൾസ് എവിടൊക്കെയാണ് കമ്പനിക്ക് റിസ്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സസ് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സസ് മനസ്സിലാക്കി ആ റിസ്ക് എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി and then you play around those and you finally bring out conditions, you bring out procedures, you bring out SOPs, you bring out stimulating questions to ensure that that risk is particularly minimized. So these are consulting works, these are kind of mind application works that are expected of the financial world today, because the risk is a big factor, financial advisory is a big factor. So the industry expects that you apply your knowledge very well, and the only secret recipe in doing all this is practice makes a man perfect. ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. You need to work hard by applying your knowledge, trying out these things, thinking about these things, working through those workflows, working through those processes, understanding business processes, and applying that towards bringing out very good outcomes for your clients, bringing out very good outcomes for your prospective workflows. So ഇതൊക്കെയാണ് basically what the outcome are of a financial professional, and these things are expected of you because you are a finance professional. Because if you call yourself a professional, you should be able to do all these things. You should be able to give an attempt in doing all these things and bringing out and refining yourself. So that's what I just wanted to make it very brief. I just wanted to take you through few documents and numbers and just help you through to understand all these things. Gavita, is there anything else that I have missed out, or something that you want me to add? We take questions to the end, Toby. Yeah. Okay, fine. That will be better. Okay. Thank you, Toby, for the insight into the corporate world and for telling us that your secret recipe would be practice, practice, and practice, right? Great. So we're going to show you a small video, which is an interview with our CMA qualified professional, Anushka. Anushka is here with us. We did an interview with her and her dad this morning. So we'll just show you the video. It is just taking around 30 minutes, 1-3, and then we will come back to Toby. He'll just mention about STEP, what is this all about, and then we can take up your questions after that. Over to the video right now. ഒരു ഫിനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പാസ്സാവുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നോ അതിലും തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അനുഷ്ക KM, ഞങ്ങളുടെ ലോജിക് കോട്ടയം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് CMA USA എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം 1 മാസം കൊണ്ട് 2 എക്സാം തന്നെ പാസ്സായ പുള്ളിക്കാത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ അനുഷ്കയും അനുഷ്കയുടെ ഫാദറിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അനുഷ്ക ഇന്ന് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനി, അതും ജോർഡനിൽ ക്ലാസിക് അപ്പാരൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ഒരു വലിയ ബ്രാൻഡിൽ ഇന്ന് പ്ലേസ്ഡ് ആണ്. പുള്ളിക്കാത്തിയുടെ ജേർണി, യാത്ര എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തതെന്ന് സ്റ്റോറി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ്. ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു ഫസ്റ്റ്, അനുഷ്ക KM, എന്താണ് അനുഷ്കയുടെ അർത്ഥം? ആൻഡ് വൈ KM? വാട്ട് ഇസ് KM സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ? സാറേ. KM എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേര് കരുണാകരൻ, എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേര് മിനിമോൾ. രണ്ടിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് അക്ഷരം KM കൂടി ചേർത്ത് KM, അനുഷ്ക KM എന്നാണ്. ഫൈൻ. സാധാരണ അങ്ങനെയല്ലോ. സാധാരണ KM രണ്ടുപേരും പേര് സാറിന് വരാറില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെന്ന് തോന്നി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രായത്തിൽ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് തോന്നി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. എന്താണ് അനുഷ്കയുടെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പേരായിട്ട് തോന്നി, ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നി, അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അനുഷ്ക ഗൂഗിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ്നിങ് എന്നാണ് മീനിങ് കാണുന്നത് അനുഷ്കയുടെ. അപ്പോൾ ഇടി വെട്ടിയോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് ഗൂഗിളിൽ മീനിങ്, അപ്പോഴാണ് കണ്ടത്.
എന്താണ് അനുഷ്കയുടെ സ്കൂൾ ജീവിതവും എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്, എങ്ങനെയായിരുന്നു സാറിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ? ഞങ്ങൾ വളരെ പൂർ ഫാമിലിയാണ്. അപ്പോൾ 3-4 സ്കൂൾ, നേഴ്സറിലൊരു സ്കൂളായിരുന്നു, UP വിഭാഗത്തിലൊരു മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിലായിരുന്നു, എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലായിരുന്നു, ഹൈസ്കൂളിലും അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മാറി അത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തുടങ്ങി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പല സ്കൂളുകളും മാറി വന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തിയപ്പോൾ. അപ്പോൾ സ്കൂളിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10th ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഞാൻ ബേസിക്കലി സയൻസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. 10th കഴിഞ്ഞിട്ട് ബയോളജി സയൻസാണ് എടുത്തത്. നേഴ്സ് ആവാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ +2 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് പൂറായതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ച കോഴ്സിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിപ്ലോമ ചെയ്തു, റീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. റീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ടെലികോളറായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു 1 വർഷം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ബിസിനസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് BComന് പോയത്. BCom എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്തത്? തൃശ്ശൂരായിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ. ഏത് സ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നു? ഒരു ചെറിയ ടെലിബ്രാൻഡ് കമ്പനിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് BComന് വന്നത്. അപ്പം BCom അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത കോഴ്സ് CMA USA എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് BCom സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ ഈ CMA സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ BComൻ്റെ ഒപ്പമാണ് CMA USA അന്ന് പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. CMA USA ആ ഒരു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാലും എവിടെ നോക്കുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ലോജിക്കിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. റേറ്റിംഗ് ആയാലും അങ്ങനെയാണ് ലോജിക്കിലോട്ട് ഞാൻ വരുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ലോജിക്കിലോട്ട് ഞാൻ വരുന്നത്. സാറിന് CMA USA അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി സാറിന് എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നോ? സാറിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്തുമായിരുന്നു? സാറിൻ്റെ സ്വപ്നം എന്തുമായിരുന്നു? എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ CMA കുറിച്ച് വലുതായിട്ട് ഒരു വിവരമില്ലായിരുന്നു. അപ്പം മകൾ ഇതര BComന് പഠിക്കാൻ പോയി. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു വിവാഹാലോചനക്ക് വന്നു. മോൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യണം, ചെയ്ത് ജോലി കിട്ടണം, ജോലി കിട്ടി 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ മകളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്, ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ കാര്യം. ഈ ലോജിക്ക് വരാൻ കാര്യം മോൾ തന്നെയാണ്. മോളാണ് അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചതും ഇപ്പോൾ വന്ന് പഠിച്ചതും മോൾ തന്നെയാണ്. അവൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു, പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലിയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അവൾ തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് കോട്ടയത്ത് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു അല്ലേ, ലോജിക്കിൽ. അതിൻ്റെ ശേഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു CMA പഠിത്തവും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയായിരുന്നു? എത്ര നാളെടുത്തു? എങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിത്തവും കാര്യങ്ങളും? 2019 ജൂലൈയിലാണ് തോന്നുന്നു ഞാൻ CMAക്ക് ചേരുന്നത് കോട്ടയം ലോജിക്കിൽ. അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയും ലോജിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ലോജിക്ക് ചേർന്നിട്ട് ഞാൻ വീട് പത്തനംതിട്ടയാണ്. എന്നിട്ട് കോട്ടയത്ത് പോയി ബസ്സിന് വന്നിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് അപ്പോൾ എത്ര സമയം എടുക്കും യാത്ര? 2 hours എടുക്കും. രാവിലെ 1 way തന്നെ 2 hours എടുക്കും. വന്നും പോയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ BComഉം CMA ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഞാൻ ചേർന്ന് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ എക്സാം ആയിരുന്നു BComൻ്റെ. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു ദിവസം എക്സാം എഴുതാൻ പോകും, പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ കോട്ടയത്ത് ക്ലാസ്സിന് വരും, പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം എക്സാം എഴുതാൻ പോകും. പിന്നെ അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു എക്സാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലോട്ടൊക്കെ ചേരുന്നത്. ഞാനെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2020 മെയ് ജൂൺ വിൻഡോയിൽ എക്സാം രണ്ടും എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോക്ക് എക്സാം തുടങ്ങും മാർച്ചിൽ. അപ്പോൾ പോർഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കോവിഡ് പാൻഡമിക് വന്നു. അത് കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നിട്ടും വീട്ടിലായപ്പോൾ ഞാൻ അവർ എക്സാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് എഴുതായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മെയ് ജൂണിൽ തന്നെ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് BComൻ്റെ എക്സാം വന്നിട്ട് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അവർ കറക്റ്റ് ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞില്ല. എപ്പോൾ വേണേലും ഉണ്ടാവാമെന്നൊരു സാഹചര്യമായി. അന്നേരം CMA അപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒക്ടോബർ ആ ഒരു മന്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ നല്ലോണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ പാസ്സായി. രണ്ട് പാർട്ട് ഒക്ടോബറിലാണ് എഴുതുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ റിസൾട്ട് വന്നു, രണ്ടും പാസ്സായി. സാധാരണ എല്ലാവരും CMA എന്നൊരു കോഴ്സ് 2 എക്സാംസ് എങ്കിലും ഒരു എക്സാം ഒരു വിൻഡോയിലും അടുത്ത എക്സാം അടുത്ത വിൻഡോയിലും. അപ്പം ഒരു സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2 എക്സാംസും ഒരു വിൻഡോയിൽ എഴുതി തന്നെ ആക്ച്വലി ഒരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റാണ്. വളരെ ഫ്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് സാറിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതും ഫസ്റ്റ് ചാൻസിലർ 2 എക്സാമിനേഷൻ പാസുമായി. സോ ദാറ്റ്സ് വളരെ നല്ലൊരു ന്യൂസാണ്.
ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാറേ അപ്പോൾ അവള് ഇതിനോടൊപ്പം ബികോം എഴുതി പാസ്സായി. അതും അവൾ ക്ലാസ്സിന് പോയില്ല. ഈ ഫൈനൽ ഇയർ ബികോമിന് ക്ലാസ്സിന് പോവാതെ ഇതോടൊപ്പം അതും കൂടെ ചെയ്തു. ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബികോമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എക്സാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു CMAയുടെ എക്സാം. അത് മാനേജ് ചെയ്ത്. കോളേജിലാണ് ബികോം പഠിച്ചത്? അതൊരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജാണ് പന്തളത്തുള്ള. മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അപ്പം ഡിഗ്രി പിന്നെ തീർന്നു, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ഇത് തീർന്നത്. മനസ്സിലായി. എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിഗ്രിയുടെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും പാസ്സായി. അപ്പോൾ ഗ്രാജുവേറ്റുമായി പ്രൊഫഷണലുമായി. അതും ഇപ്പോൾ ഇവർ പഠിച്ച പ്രൈവറ്റിൽ 2 പിള്ളേരെ പാസ്സായുള്ളൂ, ഇവളൊന്നാ. ഓ വെരി ഗുഡ്. 2 പേരെ പാസ്സായുള്ളായിരുന്നു ബികോമിന്. അപ്പോൾ 3 മോളാ പാസ്സായത്. അതുപോലെ സന്തോഷം. എന്തും സാധിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് അനുഷ്ക കോൺഫിഡൻസ് ആയി. ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തും അച്ചീവ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ലൈഫിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ പേരിന് തന്നെ അനുയോജ്യമായുള്ള പേര് തന്നെ കിട്ടി. ഇടിവെട്ടാണ് ആള് അല്ലേ? പക്ഷെ അനുഷ്ക ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ കാണുമ്പം സാറിൽ വളരെ ക്വയറ്റായിട്ടൊരു പേഴ്സണാണ്, അധികം സംസാരിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ഡൺ വണ്ടേഴ്സ്. പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു, CMA കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി? ജോലിക്ക് നോക്കി തുടങ്ങിയപ്പം എന്താണ് അനുഷ്കയുടെ? ആക്ച്വലി December 17 റിസൾട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വീക്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ലിങ്ക്ഡിനിലായാലും നൗക്രിയിലായാലും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയായിരുന്നു. ഒരു 2 വീക്ക് ആയിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന് മുന്നേ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിങ് ലോജിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലക്ഷ്മി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി അവർ പറഞ്ഞു. അതായത് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം. അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. എന്തായാലും വീട്ടിൽ നിൽക്കുമല്ലേ, അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒരു അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഈ ഒരു 1.5 മാസം കാലയളവായിരുന്നു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റി. തന്നെയല്ല വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും വേറെ തന്നെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് ക്ലാസ് റൂം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല, ഒരു ഓഫീസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഫുള്ള് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയത്. തിയറി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത്, അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി. അതിന് പോരാഞ്ഞിട്ട് മണികർണിക മാമിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ, അനാലിസിസ്, പിന്നെ APAR പ്രോസസ്സ്, ലോൺ റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ഡെപ്രീസിയേഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ജോർദാനിലെ ദ ക്ലാസിക് ഫാഷൻ അപ്പാരൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടി. അത് പാസ്സായി. അതിൻ്റെ ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി. അപ്പം ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് CMA കോഴ്സും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ തിയററ്റിക്കൽ നോളജ് കിട്ടി, സ്റ്റെപ്പ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിനും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പോഷർ, അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആക്ച്വലി ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ പ്രധാന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാറേ, ഇത് എല്ലാത്തിനും എല്ലാ സഹായവും ലോജിക്കാർ ചെയ്തു തന്നു. അതൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ മോള് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുവെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും മാസത്തിലേക്ക് 2 ആഴ്ചയിലേക്കൊക്കെ പാരൻസിനെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തരുമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് അതൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നത്. CMA പഠിക്കുമ്പോഴായാലും അവർ അക്കാഡമിക്സ് മാത്രമല്ല ലോജിക്ക് നോക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കിൽസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, പിന്നെ S+ൻ്റെ പ്രോഗ്രാം തന്നിട്ടാണ്. എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ബെനിഫിഷ്യലാണ്, എല്ലാം ആവശ്യമുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും ലോജിക്ക്, എക്സാം രജിസ്ട്രേഷൻ ആയാലും അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, എല്ലാത്തിനും ലോജിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് വലിയൊരു നന്ദിയുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സാറിന് നല്ലൊരു ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയും അതിൻ്റെ പുറകെ ഒരു റെസിപ്പിയുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പി സാറിന് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു സീക്രട്ട് റെസിപ്പി ഉണ്ട് അനുഷ്കയുടെ സക്സസ്സിന്. ബിക്കോസ് അനുഷ്കയുടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോഴും കരുണാകരൻ സാറിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അനുഷ്കയുടെ അകത്തൊരു തീ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലൈറ്റ്നിങ് എന്നുള്ള വേർഡ് എടുത്തത്. എന്താണ് അനുഷ്കയുടെ സീക്രട്ട് റെസിപ്പി ടു സക്സസ്? സീക്രട്ട് റെസിപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ BComൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ CMA ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വിൻഡോയിൽ തന്നെ എനിക്ക് 2 പേപ്പറും എഴുതണമെന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കണം. ഒരിക്കലും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് കണ്ടെത്തി അതിനൊന്നും മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. അതായിരുന്നു എൻ്റെ സക്സസ്സിന് മെയിൻ ഒരു കാര്യം.
പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയാലും എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്ലാൻസ്. അവരിങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും, അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കും. അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമെങ്കിലും ഞാനത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഇതിലോട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലാനിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയം എനിക്ക് കിട്ടാൻ കാരണമായത്. തന്നെയല്ല, എക്സാംസിൻ്റെ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. എക്സാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് 3 hours ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സാറ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വളരെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതൊരിക്കൽ കേട്ടാൽ എനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിൽ നിൽക്കും. പക്ഷേ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റും മുഖ്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. അതായത് എക്സാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്ന് തൊട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി. ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കറക്റ്റ് സമയം എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. അതായിരുന്നു സക്സസ്സിന് മെയിൻ കാരണമായത്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് വന്ന അനുഷ്കയാണ്. അപ്പോൾ അനുഷ്ക ഈ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല, ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ജോർഡൻ എന്നുള്ള ഈ ക്ലാസിക് ഫാഷൻ അപ്പാരൽസ് എന്നാണ്. ജോർഡനിലും ലോകത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു കമ്പനിയാണ്. ദി ഡു മാനുഫാക്ചറിങ് ഫോർ ബിഗ് ബ്രാൻഡ്സ് ലൈക്ക് അഡിഡാസ് ആൻഡ് അതുപോലത്തെ ബിഗ് ടോമി ഹിൽഫിഗർ, അതുപോലത്തെ പല പല ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചേഴ്സാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 35,000 എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പനിയിലൊരു ഫിനാൻസ് ഫീൽഡിലൊരു എൻട്രി കിട്ടുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് യുവർ എഫേർട്സ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്ഡ് യു. ഇൻ ക്ലോസിങ്, സാറിൻ്റെ അഡ്വൈസ് എന്താണ് ആസ് എ പാരൻറ്റ്? രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്? അവരെ പിള്ളേർ ഭാവി എങ്ങനെ വേണം, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് സാറിൻ്റെ അഡ്വൈസ് എന്താണ്? അവൾ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറേ, ഈ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോയിട്ട് വന്ന് രാത്രി ഇരുന്ന് പഠിച്ച് അവൾ അന്ന് പഠിച്ച് തീർക്കണം എന്നുള്ളത് പഠിച്ച് തീർത്തിട്ടേ അവൾ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ. രാവിലെ വെളുപ്പാങ്കാലം 2-3 മണി വരെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത്രയും നേരത്തെ കിടന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും കിടക്കത്തില്ല. അവൾ തീർത്തിട്ടേ കിടക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചു. ദൈവം അവൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലവും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ജോർദാനിൽ തന്നെ വിദേശത്ത് തന്നെ കിട്ടിയതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെല്ലാ കാര്യത്തിനും ലോജിക്കാതെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തായാലും അവൾ ഒരു ഉന്നത പദവിയിൽ എത്തണമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനം ഒരു വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടി അവൾ വളർന്നാലല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അത് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സാറേ. അതുകൊണ്ട് അവൾ വളർന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകണം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന കേസും. നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ലത് കഴിക്കുമെന്ന് എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാർക്കും ആഗ്രഹമുള്ളതല്ലേ സാറേ, അതാണ് പ്രധാനം. താങ്ക് യു അനുഷ്ക. ലോജിക്ക് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലോജിക്കിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റാഫ്സിനും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. തന്നെയല്ല സ്റ്റെപ്പിന് ഗ്യാബി സാറ്, ലക്ഷ്മി, ടോബി, ധനീഷ് സാറ് പിന്നെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെപ്സിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഞാനവിടുത്തെ സ്റ്റക്കാകുമ്പോൾ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വരെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെരി താങ്ക്സ്. Thank you for your time and thank you for your efforts and we wish you all the best. ഇനിയും കാണാം. അനുഷ്കയുടെ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ as a financial professional. We hope and wish that you will grow in the years to come. Thank you all the best. Great, thank you. I hope that was some insight. എല്ലാവരുടെയും സാഹചര്യം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പാടില്ല. നമ്മുടെ സാഹചര്യം ഒരിക്കലും നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് പാടില്ല. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അനുഷ്ക അവിടെ ഉണ്ടോ? അനുഷ്ക സ്ക്രീനിന്റെ ഫ്രണ്ടിലും സ്റ്റേജിലും വരാൻ അത്രയും താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, അനുഷ്കയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം. അനുഷ്കയുടെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. You can put in the chat box if you have any questions. I will take up questions with Anushka. ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ you can ask questions also to Toby in regard to the corporate world. If you have any questions, we can answer those questions. Anything. Tejas has put congrats. Thank you, Tejas. Thank you.
Um, I'll just basically we need to know who our audience is. So I'll just put up few questions. There's a poll that I put. Just we should know who our respondents are. So you will find some questions now coming on your screen. Questions എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. In the meantime, we'll put this poll. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. So now the host will put up a poll. Okay, that's fine. That poll is not active. Okay, fine. Any questions? എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. No questions? Anushka? Yes, sir. Anything you want to tell? You want to tell about STEP program? Yes. STEP program വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം. പറഞ്ഞോളൂ. Okay, അത് 1.5 months Hello. program ആയിരുന്നു. I think Yes, someone has. voice break ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. I'm not able to listen. Yeah. Rahul has a question. What was your daily? What was your daily study schedule? എങ്ങനെയായിരുന്നു അനുഷ്കയുടെ? Gabby, can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, we can hear you, Toby. I can't hear anybody for some odd reason. Yeah. So, can I answer? Sure. ഡെയിലി സ്റ്റഡി സ്കെഡ്യൂൾ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര അറ്റൻറ്റീവായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഡെയിലി അത്രയ്ക്ക് ടൈം എടുക്കാറില്ല പഠിക്കാൻ. പിന്നെ എന്നുള്ള ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് എക്സാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റഡി ടൈമൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത്. അതായത് രാത്രി 10 to 2 ആയിരുന്നു ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതും മെയിൻലി ഞാൻ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് 3 hour ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റഡി ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലാതെ അതുവരെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഒന്നും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് IMA എന്ന് പറയുന്നത് 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 3 hours ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്നാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ 2.5 hours ആണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ തീർത്താലേ essay ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ 2.5 hours സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. അതാണ് എക്സാമിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. അതായിരുന്നു. അതാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. പിന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. വൈലിയും ഹോപ്പും ഗ്ലിമ്മും ഏത് നോക്കിയാലും കൺസെപ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അനുഷ്ക ഒരു സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പം സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ BCom പഠിച്ചു, BComന്റെ ഒപ്പമാണല്ലോ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത്. അപ്പം ഒരു സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റിനോട് ഒരു CMA കോഴ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേണം അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ? ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം എ BCom സ്റ്റുഡന്റ്? ബിക്കോസ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് CMA എന്നുള്ള കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? അക്കൗണ്ടിങ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഒരു സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ, പക്ഷെ എനിക്ക് CMAക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു 2 മാസം ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാനേജ് ചെയ്തു പോയി. അല്ലാതെ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പോയി സാറിനോട് ചോദിക്കാതെ യൂട്യൂബ് നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ നോക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. പറ്റിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. അത് നമ്മളെ നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. സോ സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി വർക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നോ അതർ പ്രോബ്ലംസ്. നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ BComന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എക്സൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അറിയാത്ത ആരുമില്ല. അപ്പോൾ എക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ആർക്ക് വേണേൽ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാം, ആർക്ക് വേണേൽ ഫോർമുല ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സൽ എന്നൊരു ടൂൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചെന്നാണ് അനുഷ്ക എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് പഠിച്ചത്? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെന്റ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ അഡ്വൈസ്? ഞാൻ CMA പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ എക്സൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയി പോകും. കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് അല്ലാതെ ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു എക്സലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ
സ്റ്റക്ക് ആവും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോർമുലയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. പക്ഷെ കുറെ ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു 6-7 ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. സോ അതൊരു എക്സലിന്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വേറൊരു ഇത് തന്നെയാണ്. എക്സൽ അല്ലാതെ ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ, അനലിറ്റിക്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൂൾസ് ഒക്കെ എക്സ്പോഷറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹൗ ഡിഡ് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്? അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൺ യുവർ ഔട്ട്ലുക്ക്? നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റെപ്പിൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ. നിങ്ങൾ കേസ് സ്റ്റഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡ്രീം? ഇപ്പം ഓക്കെ ജോലി കിട്ടി, ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡ്രീം? എന്ത് ആവണം, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡ്രീം? ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഡ്രീം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജോർദാനില് ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. എല്ലാ എന്ന് വെച്ചാൽ പല ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അത് മാക്സിമം നോളേജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം. എന്നിട്ട് ഒരു 5-6 വർഷത്തിനുള്ള ഒരു മാനേജീരിയൽ പൊസിഷനിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അനുഷ്ക പറഞ്ഞ ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു സംസാരിച്ചപ്പം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ. എപ്പോഴും അനുഷ്കയ്ക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഫിയർ, ആ ഒരു പേടി ഒരു certain extent മാറി എന്നാണ് അനുഷ്ക പറഞ്ഞത്. അത് എങ്ങനെയാണ്? വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു? വാട്ട് വാസ് യുവർ സീക്രട്ട്? അനുഷ്കയ്ക്ക് സ്റ്റെപ്പിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയായിരുന്നു. അതിപ്പോ ആർക്ക് കണ്ടാലും പേടിയാവും. പറഞ്ഞോ. ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പേടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ. അക്കാഡമിക്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭയങ്കര ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയായിരുന്നു. സ്റ്റെപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ടോബിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വിറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നെ അവര് കുറെ എന്നും പ്രസന്റേഷൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. പിന്നെ ടോബി ആയാലും വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് എന്നിട്ട് പറയാനൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ ഒരു പരിധി വരെ അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നു. സോ അത് നല്ലോണം ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ. Something സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഓൺലി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വാട്ട് യു ഫീൽ. അതിപ്പം ഭാഷ ഒരു വിഷയമല്ല എപ്പോഴും, റൈറ്റ്? That's something that's a learning that many of them got. Any questions already? We can take up questions to anyone. If you want to know about STEP program, we can take it probably. Otherwise, STEP program, some people ask me personally, STEP is basically a program done for people who have completed a financial professional program, be it CMA or CA or CMA India or ACCA, whatever be the program. തീർന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ്. This program is run by Logic School of Management and Lee Business Partners. Lee Business Partners ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ടോബി. There are other directors also with Lee. They are ex-people who work with big 4 companies. Logic School of Management is also part of this program. This program is run in Logic School of Management, and students who have completed these programs, financial programs, can join these programs. Even outside students are welcome to join this program. This program ഞങ്ങൾ ഏപ്രിൽ എല്ലാ ക്വാർട്ടറിൽ ഒരു program which is around running for 2 months. Offline ആണ് ഈ program നടത്തുന്നത്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും further details അറിയെങ്കിൽ, if you can contact Logic, we will be able to help you and support you on that, right? So that is about the program. This is the part of the pilot batch. If anyone you want to know what this program was and this thing, I have put a link on the chat. You can see a video there, and you can get to know more about the program. Okay. And any questions already, Choikam? Otherwise, we can close the session. Toby, if you have anything to say, you can say. No, I'm just glad that Anushka is here today, because we started on February 6th. Anushka, remember? January 11th. January 11th. January 11th we started. 6 weeks into the intense program. This is the first time that we are also doing this in the industry. നമ്മൾ അതങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം
We were all, financial. So when we wanted to, when Logic put their heads together to help their students, we knew that these are some areas we could contribute. So now, main intention of STEP is to make all the candidates job ready. അത് തന്നെയായിരുന്നു സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അത് അനുഷ്ക പ്രോബ്ലി അംഗീകരിക്കും. കാരണം വന്നപ്പോൾ മുതൽ അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ, അനാലിസിസ് ആണെങ്കിലും AP ആണെങ്കിലും AR ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. ഒരു ക്ലാസ് റൂം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിന് പോലും വിളിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് നെയിം പോളിസിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതൊക്കെ മാറ്റിച്ചു. വി മേഡ് ഷുവർ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ആൻ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. രാവിലെ 9 മണിക്ക് കയറിയാൽ രാത്രി 4 മണി വരെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല. വർക്ക് കൊടുക്കും, വർക്ക് തീർക്കുക, ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്ക് നോക്കുക, അതെവിടെ അവർ തെറ്റ് പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. കാരണം ഇവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ഏരിയ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കും അറിയാം. സോ വി ട്രൈ ടു ഹെൽപ്പ് ദം വേർ ദേ ആർ സ്റ്റക്ക് ആൻഡ് വി ട്രൈ ടു. അപ്പം ചില ആളുകൾക്ക് ഫണ്ടമെന്റലി കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത കേസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെയും കൊണ്ട് വേറെ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അത് ശരിയാക്കി എടുക്കും. ചിലർക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് മൈൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകും. ആ വീക്ക്നെസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരെ ആ കാര്യങ്ങളിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളതായിരുന്നു. അനുഷ്കയ്ക്ക് എപ്പോഴും കൈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊരു വിറയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് നൗ ഷീ ഈസ് വെരി ബോൾഡ് ഇനഫ് ടു ഈവൻ ഡു വർക്ക്. സോ വി ആർ വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അനുഷ്ക വെരി പ്രൗഡ്. ജോർഡനിൽ പോകുന്നത് ആ ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിയത് ഞങ്ങളും വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. It's all your effort. So we hope that everyone, we're just here to accompany you and just be an ancillary help. But yeah, but we're glad we could do our part and we're happy about it. Yes. Yep, I think we are running out of time. Thank you so much, Toby, and thank you, Anushka. This is not the last. We have just begun. We have taken the first step, and this is the first online program that we're doing for STEP. Anything that you want to know, you can definitely contact us at Logic, and we will support you and we will help you for this program. And thank you all for coming. Thank you, the Logic's team and the STEP team and the lead directors at LEAP for the efforts. And we hope that all of you make the right choice and the right step to when you choose finance as your career. Thank you all and have a good night. Logic School of Management.